afternoon to all. Respected Principal Accountant General Audit 1, all the group officers, retiring staff and colleagues, families of retiring colleagues, it is with great pleasure I welcome you all on this occasion of farewell function for our retiring friends. I will now read the profile of our retiring friends. Srimati S. Geeta Bai, Assistant Supervisor. She was born on 5/2/1964. Appointment in this office on 17/3/1994. Promoted as clerk on 1/1/99. As auditor on 1/1/2004. As senior auditor on 2/1/2007. Promoted as assistant supervisor on 1/1/2021. The official has rendered 30 years of service in the IA and AD department in the following sections: OM, ISE, Works, STRA and Welfare. I request the Principal Accountant General to felicitate Srimati Geeta Bai from the office of the PAG at Audit 1. She is now retiring from Welfare Cell at the time of her retirement. Now read the profile of Shri R. Kalyanaraman, Assistant Supervisor, OAD Commercial. The official has rendered 40 years of service in IADD. Date of birth is 27 February 1964. Date of appointment as clerk on 3rd August 1984. Promoted as auditor on 9 February 1998. As senior auditor on 1st January 2001. Assistant Supervisor on 1/1/2021. He joined Central Government. I will now read his service details. He joined Central Government Service in Ministry of Defence, Delhi on 3/8/84. Served for 9 years. Came on unilateral transfer to AG Audit 1. Served in ISE for 11 years. In Central Audit Wing for 10 years. And in Report Section for 4 years. And WMC 2 years. He is retiring from OAD Commercial, in which he has worked for 4 years. I request Sri Kalyanaraman to come on stage to be felicitated by PAG Audit. Thank you, sir. I request the officers, staff and family members to share their pleasant memories about the retiring officials. Good afternoon, sir. Good afternoon, all present here. Geeta Bai ma'am has worked under me when I was promoted as AO there, and she was, that time it was ISC, and she has done her duty to the best of her abilities, and everyone will accept with me that she is always a very positive and very friendly person, a very nice human being to move with, and I wish her a very happy, healthy, retired life. Kalyanaraman sir, I have not worked with, but sir, I wish you too a very happy and healthy retired life. Also, Jayalakshmi Shankaran, who is retiring in Madurai, she has worked under me, a very good worker. I'm wishing her also, I'm conveying my
healthy, happy retired life wishes to her. Thank you. Good afternoon, one and all. Kalyan Raman sir has been working in OED Commercial 1 for the last 4 years. 2 years back, when I was about to join the section, I got to know that the unit he was working, he was planning to take VR. Everyone persuaded him not to take so because he is expert in his domain. Things go smoothly with him. Usually the units assigned to him are handlooms and DIC units. So each purport comes as a bundle. Seeing the purport itself, we panic most of the time, but he knows how to handle those purports, and most importantly, his drafting skills. I draft a single line saying that, and he will replicate it with one single word. So he is very smooth. Apart from he is very genuine in giving comments and compliments both. And extracurricularly, he plays caroms every afternoon. He has a carom batch of friends, and daily there is no single day that has passed without him filling the Sudoku in Hindu paper. And whenever there is where he gets stuck, he calls us, he shows us that this has to be filled. My colleagues, all of us try to figure it out. So he's very cordial with every one of us. He will be definitely be missed by our commercial section, and we will miss you, sir. With Geeta Bai ma'am, it was a very small association for me. I have known her recently during this hockey tournament. She mingles very well. She's very cordial and friendly. Wish you happy retirement, ma'am. Thank you. Good evening to all respected officers. Our Kalyan Raman sir, assistant supervisor, is actually I was withdrawn from field party and posted to his seat because he is taking BR. That was the situation when I came to headquarters. And as I moved with him, actually he was very stubborn in his decision. He has made up his mind. When I called and asked him personally, he told, no sir, I am totally fed up. I want to quit. There is no change in my decision. So slowly I have to persuade him. In commercial they are putting profit and loss account. Then I explained to him a small loss and profit account. What will be his last patron? What is, if he decides, sticks on to his decision, what will be his pension? So then I personally suggested him one small way to come out of the situation. Only 5 days a week he will be able to come to office. He will be able to deploy somebody. For one shift also, it is simple arithmetic. 500 rupees per shift, persons are available. And Saturday, Sunday, he cannot come to office. So he will have to take care of his parents. That way, slowly. And I think later several people have persuaded him. Recently when he gave that lunch, several people are telling. And actually I feel that touching the borderline till superannuation serving itself is an achievement. Sir has actually done that with 4 decades of dedicated service to our department and earlier to the Ministry of Defence also. So actually I won because he withdrew his voluntary retirement. I win and he also had won the game. Every day actually we used to meet him in the canteen. I am also taking the breakfast there only. So every day he used to tell I am thankful to God. So I count my blessings like that. Always he used to say that. Recently he gave us a lunch. And every item was remarkably good. That shows his nature of good heart. I thank sir for withdrawing his request from voluntary retirement. Not taking voluntary retirement and retiring on superannuation itself is an achievement, I feel, sir. With the way a person laughs, you will be able to identify what kind of person he is. I humbly request sir to continue his hearty laugh throughout the rest of his retired life. According to me, career is like a marathon. You complete full marathon, save your energy for the last lap. Sir was able to do it successfully. Geeta Bai madam is also well known to me, and in the association meeting also they were telling how madam was able to tackle all the problems and giving only the positive
input to everybody, whomever she comes across. I pray to God that both of them will have long, healthy, happy retired life. Thank you. Good evening, everybody. First, Geeta Bai, she is in welfare section. I'll really miss her. Whenever I require any kind of help in the section, Geeta is always ready. And every morning she comes, Madam, anything special I have to do, anything specific I have to do. Such a voluntary worker. Thanks, Geeta. I'll definitely miss you. I don't know how are we going to take a replacement for you. And Kalyan Raman sir, even though we have never worked together, since we are both in the first floor, the pleasant smile we exchange, and as though I know him for a very long time, this short duration we have become very friendly. And 40 years means he must have come to service by 20, I think. Both of you a very happy retired life, I wish. The families also. Thank you so much. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இங்கே இருக்கக்கூடிய 2 பேரில் ஒருத்தர் ரீசெண்டாக எனக்கு ரொம்ப நல்லா க்ளோஸாக தெரிஞ்சவங்க கீதா பாய் மேடம். ஆஃபீஸே அவரை பற்றி பேசுறது அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அண்ட் நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறோமோ இல்லையோ, நிறைய நண்பர்களை சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் கீதா மேடம் விடலை. எங்கே பார்த்தாலும் யார் பார்த்தாலும் அவரை பற்றி ப்ரைஸ் பண்ணி தான் பேசுகிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நீண்ட ஆயுளும் நிறைந்த செல்வமும் உயர்ந்த புகழும் எல்லாம் கிடைக்கணும் வேண்டிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு கல்யாணராமன் சார். கல்யாணராமன் சார் நானும் ஐஎஸ்சி, இஃப் ஐ ரிமெம்பர் கரெக்ட், 7ல் ஒர்க் பண்ணோம். வெரி நைஸ் ஒர்க்கர், வெரி சின்சியர் ஒர்க்கர், வெரி டெடிக்கேட்டட் ஒர்க்கர், கமிட்டட் ஒர்க்கர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். எல்லாருக்குமே அந்த ஃபேக் எண்டில் கொஞ்சம் போனால் போதும் அப்படின்னு தான் தோறும். எனஃப் இஸ் எனஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஸ்டில் நான் விஆர் கொடுக்கும்போது அவர் he prompted me, you could have stayed some more years அப்படின்னு சொல்லிட்டு. many pursued me. ஸோ அந்த ரெக்வஸ்ட் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன். அதே மாதிரி உங்களில் நிறைய பேர் அவரை பர்சியூ பண்ணி விஆர் வாங்காமல் ஃபைனல் இது மட்டும் சூப்பர் ஆனிவேஷன் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி பண்ணினீங்க. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். ஸோ ஐ விஷ் போத் ஆஃப் தெம் a healthy, wealthy, peaceful and prosperous retirement. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். கல்யாணராமன் சாரோட நான் கேஸ் 2ல் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அவர் அந்த ஆடிட் சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணுற சீட்டில் இருந்தார். பர்ஃபெக்டாக போயிட்டே இருக்கும், ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இருக்காது. அந்த டியூ டேட்டில் அவர் பாட்டுக்கு போட்டுட்ருப்பார். ஆஸ் அ ஹோல் செக்ஷனே அவர் மேனேஜ் பண்ணிப்பார். ஸோ ஒரு ஏவோவாக அந்த செக்ஷனை அவர் மேனேஜ் பண்ணது இன்றைக்கி அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். கீதா பாய் மேடம், அது அவங்கள சுற்றி ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபிசிக்கலாக அவங்க எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்துன்னு தெரியாது. ஷீ ஹேஸ் ஹேர் ஓன் இதெல்லாம் இருக்குது. பட் அவங்கள சுற்றி அவங்க தன்னை ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கிறதாகட்டும், இல்லை அந்த நட்பு வட்டத்தை பேணுறதாகட்டும், நிறைய சிறப்பு அவங்ககிட்டேருந்து கற்றுக்கலாம் நிறைய. அவங்க இன்னொரு விஷயம் அவங்க அவங்க ஹஸ்பண்டும் சரி அவங்களும் சரி யூனியனில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க. அசோசியேஷன் விஷயங்களில் இன்றைக்கி நம்ம இத்தனை பே கமிஷன்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். 5th பே கமிஷனில் பெரியார் பில்டிங்கில் நாங்களாம் ஒரு பெரிய ப்ரொசஷன் போன போது அதில் மேடமும் ஒருத்தர். இவங்க இவங்களுக்கு நான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். கரெக்டாக அவங்க அந்த ஓஎம் இல்லைன்னா அந்த வெல்ஃபேர் செல் அந்த மாதிரி போஸ்ட் பண்ணுது. பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஏற்ற இடம் நிறைய பேரோட மிங்கிள் ஆகி எல்லாரையும் அரவணைச்சிட்டு, இன்றைக்கி நம்மளுடைய சப் ஸ்டாஃப் அந்த தூய்மை பணியாளர் கேட்டிங்கன்னா அவங்கள நல்லா அரவணைச்சிட்டு அவ்வளோ இன்றைக்கி அவங்கெல்லாம் அவங்கள அந்த நம்மளுடைய சங்கத்தை நடத்தும்பொழுது எல்லாருமே அவங்கள கிஃப்ட் பண்ணிட்டு போனாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், ஒரு செக்ஷனில் இருந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணது நல்ல விஷயம். 2 பேருமே நல்ல நீண்ட ஆயுளோட நெடுநாள் சந்தோஷமாக வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்துக்கிறேன்.
அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த மாசத்துல ரிட்டையர் ஆறாங்கிறதுனாலயா என்னன்னு தெரியல, ரெண்டு பேருமே அனைவரோட மனதையும் கவர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். இன்று எனக்கு ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. நமது ரிட்டையர்டு டிஏஜி ராஜேந்திரன் சார் அவர்கள் சொல்லும்போது, ஒவ்வொரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கும் அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு புத்தகம், அதை நம்ம படிக்கணும் அப்படின்ட்டு. கல்யாணராமன்கிற புத்தகத்தை நான் அவ்வளவா படிச்சதில்லை, கொஞ்சம் படிச்சப்பையும் அவரோட பொலைட்னஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருந்தது. பெண்கள் மத்தியில அவர் ஒரு ஜென்டில்மேன். அந்த மாதிரி ஒர்க் விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா, அவர் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் எனக்கு வந்தது, அது அவ்வளோ பெர்ஃபெக்டா வச்சிருந்தாரு. அவரோட ஜென்டில்மேன்ஷிப் அதுலேயும் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ நான் ரிசீவ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் அவருக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன், இந்த வாய்ப்பை எடுத்துக்கிட்டு. கீதாபாய் மேடம் அந்த புத்தகத்தை படிக்காதவங்க யாரும் இருக்க முடியாது. அனைவருக்கும் பிடித்த புத்தகம். அதனால அவங்கள பத்தி நிறைய சொல்ல முடியாது, ஏன்னா எல்லாருமே படிச்சிருப்பாங்க, இது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இருந்தாலும் ஒரே ஒரு வேர்டு, அவங்களோட யுனிக்னஸ் என்னன்னா, அவங்க குரூப் டியா ஜாயின் பண்ணப்போ இருந்ததுக்கும் இப்பைக்கும் அவ்வளோ பெரிய இமாலய வளர்ச்சி. நேற்று தான் நான் ஆடிட் 2 ஏஜி அவர்களோட ஒரு காணொலியை பார்த்தேன். அதில் அவர் படித்த ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு அவங்கள ஸ்கூலுக்கு பசங்களை அட்ரஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தங்களும் உங்களோட நெகட்டிவிட்டி எல்லாம் செதுக்கிட்டு உங்களை செதுக்கி கொள்ளணும், அழகான சிலையாக வருவீர்கள் பின்னாடி, உங்களை நீங்க முன்னுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு இது மிகவும் உதவும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. அப்படி சொல்லும்போது அது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்கும் பொதுவாக பொருந்தும். இதை நீங்க வாழ்க்கையில பயன்படுத்தினீங்கன்னா நீங்க வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா அது கீதாபாய் மேடத்துக்கு அவர் அதை அவ்வளவு பொருத்தமான ஒரு செயலாக இருந்தது. அது அவங்க இன்றும் அதை நடைமுறையில் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. இனிமேலும் அதே மாதிரி இருப்பாங்கன்றதுல கொஞ்சம் கூட சந்தேகமே இல்லை. இப்படிப்பட்ட ஒரு யூனிக் பர்சன். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அவங்களோட யூனிக் தன்மையில இன்னொன்று என்னன்னா, அவங்க எதுவா இருந்தாலும் அவங்களோட பொறுப்புல விட்டா அதை எப்படியாவது செஞ்சு முடிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அது அவங்களுக்கே தெரியலனாலும் யாரு செய்வாங்கன்றத நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அவங்க கிட்டக்க அந்த ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த வேலையை கச்சிதமா பெஸ்டா பண்ணிடுவாங்க. அதுதான் அவங்களோட குவாலிட்டி. அதனாலவே அவங்க அவங்களுக்கு மனம் போல வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க மனசுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஓஎம்ல இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வெல்ஃபேர்ல இருந்தாங்க. அவங்க அவ்வளவு எல்லாரோடையும் அவங்க இணக்கமா பழகினதோட விளைவா அன்னைக்கு பண்ணும்போது கல்யாண சாப்பாடு போட்ட மாதிரி இருந்தது. அதை ஆபீஸ்ல கடைநிலை ஊழியர்ல ஆரம்பிச்சு ஏஜி வரைக்கும் எல்லாரும், டிஏஜிஸ்ல இருந்து எல்லாருமே மனமாற அதை ஏற்றுக்கொண்டு அவங்கள வாழ்த்தினோம். இப்பயும் இதே இனிய உள்ளத்தோடு அவர் இனியும் தனது வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து இருக்கட்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு இருவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். I request the retiring officials to share their views and experiences from their tenure in this office. Thank you very much. Very kind of you all, distinguished people, participating and greeting me. Thank you very much. I request the Principal Accountant General, Audit 1, 2. Sorry. சார், முதல்ல ஏஜி சாருக்கு வரணும். ஏஜி சாரை பற்றி தான் சொல்லணும். நான் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் சார் ஜாயின் பண்ணாங்க ஏஜியா. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டைம் ஒன்று வரும், அதில் டிவிகே கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் ஒருத்தவங்க தான் பூஜைலாம் பண்ணுவாங்க.
ஸோ சார் வந்த உடனே அந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்தது. அப்போ எல்லாரும் அந்த ஓஎம் செக்ஷனில் எல்லாரும் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நாங்களாம் பயந்துன்னு ரொம்ப தூரமாக நின்றுட்டு இருந்தோம். அந்த டைப்பிங் செக்ஷன் வரைக்கும் போயிடுச்சு. சார்கிட்ட நிறைய கேப் இருந்தது. சார் பார்த்தாங்க, பார்த்துட்டு ஏன் அங்கே நிற்கிறீங்க, இங்கே வாங்கன்னாங்க. அன்றைக்கே அவங்க எனக்கு வந்து இடம் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இன்றைக்கி அவர் கையிலே நான் வந்து அவார்டு வாங்கினது எனக்கு ரொம்ப பெருமை. ஒரு சைக்கிளிங் மாதிரி சார் 25th இயருக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து ஆனர் பண்ணுறாங்க. அது ரொம்ப தேங்க்ஸு. ஸோ அப்புறம் என்னோட கலீக்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு 2 பேர் ரிட்டையர் ஆகிறீங்க. 2 பேருமே வந்து ரொம்ப நீண்ட நெடுங்காலம் நீங்கள் வந்து பணியாற்றிட்டு ஓய்வு பெறீங்க. 2 பேருடைய வாழ்க்கையும் வந்து பலவிதமான நபர்களை சந்திச்சிருப்பீங்க, பலவிதமான சூழல்களை பார்த்துருப்பீங்க. அவர் ரொம்ப வெளிப்படையாகவே வெக்ஸாகி போயிருந்ததா வந்து இன்னொரு நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார். இது வந்து நார்மலாக ஆடிட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கவர்மெண்ட் வேலையில் வந்து நார்மலாக நடக்கிற விஷயம் தான். இங்கே வந்து வேலை அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் எவ்வளோ சிறப்பாக வேலை செஞ்சாலும் வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நபர் ப்ரொமோட் ஆகலைன்னா நீங்கள் ப்ரொமோட் ஆக மாட்டீங்க. ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கான வாய்ப்பே இருக்காது. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவென்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து எங்கள் கூட வந்து ட்ராவல் பண்ணி வந்து இன்னைக்கு ஓய்வு பெறவங்களுக்கு உங்கள் 2 பேரையுமே வந்து மனதார வாழ்த்துறேன். சந்தோஷமாக இருங்க. வாழ்க்கையில் வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். எல்லாத்துலேயும் வந்து நிறைவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கவே முடியாது. அதை நிறைவாக மாற்றிக்கிறது வந்து அவங்கவுங்க கையில் இருக்குது. ஸோ அது உங்கள் 2 பேராலையும் முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு பேசுகிறவங்க மத்தியிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். கீதாபாயை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா அவங்க வந்து அன்னைக்கே வந்து இடம் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னாங்க. ஆனால் நான் அந்த அம்மா பார்க்குறப்பெல்லாம் எப்பெல்லாம் வெளியில் வரணும் ஓடி போயிடுவாங்க. எதுக்கு ஓடினாங்க என்ன ஏது ஒன்றுமே தெரியாது. அவங்க பார்ப்பேன் உடனே ஓடிடுவாங்க. இது எதுக்குன்னே தெரியாது. ஸோ ஆக்சுவலி அந்த அம்மா யாருன்னே தெரியாமல் இருந்துச்சு. அப்புறம் தான் வந்து இப்போ வந்து சாப்பிட வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டப்போ தான் வந்து சரி இவங்க நம்ம ஆஃபீஸில் தான் வேலை பார்க்குறாங்க. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சார் நான் இது வரைக்கும் பார்க்காதது, இத்தனை நாளில் வந்து பார்க்காத ஒரு விஷயம், ஒரு யங்ஸ்டர் வந்து அவங்கள வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. அது இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் பார்க்கலாம். ஒரு 6 வருஷம் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து 6 வருஷமே ஆகிருக்கக்கூடிய அவங்க வந்து உங்களை வந்து ரொம்பவே அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. அது நான் இங்கே வந்து சேர்ந்து இது வரைக்கும் நடந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் பார்க்காத ஒரு விஷயம். ஸோ ஐ அப்ரிஷியேட் I don't know your name. Sindhura. I appreciate Sindhura for taking that opportunity to come over here and share her views about another colleague. I would be very grateful if more people like that can come forward and share your views, because this is the last opportunity we get as a group, as a family. இதுக்கப்புறம் அவங்க வந்தாங்கன்னா கூட வந்து we may meet 1 or 2 persons பார்ப்போம், பேசுவோம், அதோட முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் a good thing to share your views about retiring persons and let it always be something pleasant to take. So wish you all the very best. Thank you. Geetabai ma'am's daughter Ambika would like to say a few words. Hello everybody. Thanks AG sir and everybody else here. My mom has been a superwoman at home. So today I realize she is a wonder woman too. So she's always been there at home with us, but she's been with you guys for much longer period of time. So I think you all take a great part in her life, making her life happy, and she's always happy in that way. So I really heartfelt thanks to everyone here. Yeah, thank you so much for wishing her and being with her all the time, especially Murli uncle, and there are so many other friends, Chitra auntie,
I know many of you even much more personally, like my mother used to. So I think it will continue and after this also. So I thank everyone who is gathered here to wish her all the best. Thank you so much, everybody. Thank you. Now there will be a photo session with PAG, DG, group officers along with retiring staff. Thereafter with family and friends.